شریف میں چھپ چھپ کر کھاتے پیتے رہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ کثرت سے سوتے رہے۔ ہاں ہاں، ہم وہی لوگ ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم وہ عبادت نہ کر سکے جو عبادت کرنے کا حق تھا، ہم وہ اس طریقے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے جیسا کہ راضی کرنے کا حق تھا۔ ہم نے تو محفلیں سجائی اور باتوں باتوں کے اندر ہم نے رمضان شریف کو گزارا، کہیں فضول باتوں میں گزارا، کہیں سونے میں گزارا، کہیں پر لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے بکواسوں کے اندر گزارا۔ اب مجھے بتائیں، یہ رمضان شریف جائے گا اور ضرور جائے گا، چند دن میں چلا جائے گا، لیکن یہ جہاں سے آیا تھا وہاں جائے گا۔ ہمارا مہمان جہاں سے آتا ہے وہاں لوٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف پھر لوٹ جائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ کر یہ ہماری میزبانی کے بارے میں کیا تعریف کرے گا اور کیا شکایت کرے گا؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ماہ رمضان شریف نے مولا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا، مولا میں گیا تو تھا لیکن نہ میری تکریم کی گئی، نہ میری تعظیم کی گئی، نہ میرا احترام کیا گیا، نہ میری عزت کی گئی، بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے خلاف ماہ رمضان شریف گواہی دے گا کہ اس نے میری عزت اور تکریم نہیں کی، مجھ میں عبادت نہیں کی، میرا حق نہ جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس کی شکایت رمضان المبارک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اس شخص کے حق میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کہاں جائے گا؟ جس کی مخالفت میں ماہ رمضان المبارک کھڑا ہو، جس کی مخالفت میں اللہ کا قرآن کھڑا ہو، پھر اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس کے لیے جنت کے بالا خانوں کو سجایا جاتا ہے، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے قرآن بہشت یوں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے ان کا شوہر بنا جو رمضان المبارک کے اندر پیاسے رہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ روزہ کون سی عبادت کا نام ہے؟ حضرت سیدی سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے روزہ رکھا سخت گرمی میں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، سلیمان کیا تم اتنے دینار کے عوض یعنی سونے کے سکے کے عوض تم اپنا روزہ بیچ دو گے ہمیں، کہ روزے کا ثواب بیچ دو گے ہمیں؟ حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں، واللہ اگر ایک روزے کے بدلے مجھے پوری دنیا اور اس پوری دنیا کے سوا جو کچھ ہے اگر سب مل جائے تو بھی میں ایک روزے کا صلہ نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ میں تو روزے کا صلہ دیدار الہی، اللہ کے حسن کا دیدار چاہتا ہوں۔ تو غیب سے ندا آتی ہے، سلیمان روزہ رکھتا رہے، اس لیے کہ روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے روزے دار بندو، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہم ان کو اپنے دیدار سے محروم کریں گے، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں ہم ان کو جنت میں جمع کر کے اور ان کو تخت پر بٹھا کر ان کی کمر کے نیچے تکیے دے کر کے پھر اپنے حسن سے پردے ہٹائیں گے، نقاب ہٹائیں گے، اور اس کے بعد ان کو اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ اللہ اکبر، ایسے دیکھیں گے لوگ جیسے عید کا چاند آسمانوں میں دیکھتے ہیں، ویسے اپنے اللہ کا بلا تفصیل اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، اللہ روزے داروں کو اس کا
मुक़द्दस की तिलावत की गारंटी कुरान की तिलावत भी होगी, तरावी की सफ़ें भी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम में कौन होगा और कौन नहीं होगा। हो सकता है शायद यही रमज़ान शरीफ हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। अल्लाह न करे कि हम में से किसी को ये कहना पड़े कि इस रमज़ान फलां की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था। अल्लाह करे ये रमज़ान शरीफ हमें ज़िंदगी में बार बार अल्लाह दिखाए, हर बार अल्लाह दिखाए, हमेशा अल्लाह दिखाए, लेकिन कुछ कर तो न सके। अब चंद दिन बचे हुए हैं, कुछ न कर सके, इसलिए कि करने वालों ने बहुत किया। सहाबा किराम तो रमज़ान शरीफ में बिस्तर को लपेट देते थे, सोना नहीं है, और रमज़ान शरीफ में हमारे लिए सोने का मौसम था, हम तो सोते ही नहीं। हमने किया इफ्तार के वक्त में दुआएं करने की बजाय हम तो मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक करते रहे, चीटिंग करते रहे। हमने किया क्या? सहाबा किराम सब कुछ करते थे, उसके बावजूद भी जब रमज़ान शरीफ जाता था तो कहते थे मौला जो करना था वो न कर सके, इसलिए हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे। वो अल्लाह से माफ़ियाँ तलब करते थे, रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। कहा जाता है आज अल्लाह ने अमल का मौका दिया है तो अमल की अहमियत हमारे सामने नहीं है। एक दिन जब कब्र की काली कोठरी में चले जाएंगे, उस दिन अमल की अहमियत पता चलेगी, लेकिन उस वक्त अमल की इजाज़त न होगी, हम कुछ न कर सकेंगे। मौत के बाद अमल मुनक़ते हो जाते हैं। कहते हैं कि क़यामत आएगी, हम कहते हैं क़यामत जब आएगी तब आएगी, लेकिन जिसके जिस्म से रूह निकल गई उसकी क़यामत तो उसी वक्त आ गई, अब वो कुछ नहीं कर सकता। और सुन लो रमज़ान शरीफ में गफलत करने वालों, रमज़ान शरीफ में रोज़े का हक अदा न करने वालों, रमज़ान शरीफ में गुनाह करने वालों, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने रमज़ान शरीफ पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवाई, यानी रमज़ान शरीफ पाकर ऐसी कोशिश न की, ऐसी काविश न की, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाया नहीं, न तौबा की, न इस्तिग़फ़ार किया, रमज़ान शरीफ में भी अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की थी जब मेरे आका मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। कहते हैं कि जब खतीब मिंबर पे जाता है, कोई खतीब जुमा के दिन जब खतीब मिंबर पे जाता है तो जो लोग जो दुआ करते हैं उसकी हर दुआ कबूल होती है। एक दिन मेरे आका जुमा पढ़ाने के लिए जब मिंबर पे तशरीफ़ ले जाने लगे तो पहले जीने पे कदम रखा और फरमाया आमीन, फिर दूसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन, फिर तीसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन। आका आमीन कह रहे हैं, कोई दुआ करने वाला नजर नहीं आता, सैयदुल आलमीन आमीन कह रहे हैं। किसी ने दुआ की होगी तभी तो आमीन कही जा रही है, हुजूर यूं ही तो आमीन नहीं कहते। जब खुतबा हुआ, नमाज हुई, साहबा ने अर्ज़ की आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमने सुना कि आपने 3 बार आमीन कही, कोई दुआ करने वाला दिखा नहीं। आका फरमाते मेरे सहाबा जिब्रील अमीन आए थे, सैयदुल मलाइका आए थे और मैं मिंबर पे चढ़ रहा था और वो दुआ कर रहे थे। आका क्या दुआ की उन्होंने? आका ने फरमाया जब दुआ उन्होंने की तो मैंने आमीन कह दिया। यानी सैयदुल अय्याम है, जुमा का दिन है, सैयदुल अय्याम जुमा का दिन, सैयदुल मलाइका की दुआ और सैयदुल आलमीन की आमीन। क्या कोई बदबख्त ये कह सकता है? किसी में जुरत है कि वो वक्त की दुआ कबूल ना हुई होगी? मेरे और आप जैसा गुनहगार मिंबर पर खतीब के चढ़ते वक्त दुआ करे तो उसकी दुआ की कबूलियत की गारंटी दी गई। जब जिब्रील दुआ करे और हुजूर आमीन कहें तो कौन इनकार कर सकता है? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह